പൊതുവെ മ്യൂസിയംസും കളക്ഷൻസും ആർട്ട് കളക്ഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ട്രാവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തേടി പിടിച്ച് പോകാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പം ആലപ്പുഴയാണ് ഉള്ളത്. അപൂർവമായ കളക്ഷൻ്റെ ഉടമയായ ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുള്ളത്. ഇത് ബെറ്റി മാം. മാം എങ്ങനെയാണ് മാം ഈ ഒരു കളക്ഷൻ ഇതിലേക്ക് വന്നത്? ഇത് ചെറുതിലേ ഉള്ളതാണോ? It's an inherent quality. I always like flowers, for instance, and also artistic items. One particular piece, it's a flower bowl, which I bought while I was studying in Madras at the age of 13. So that is and I have a lot of sentimental value for that. I bought it for 8 or 7 rupees at that time. I think it's a German. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ. Anyway, that was bought in 1960s or something like that. I was married when I was 18, and thereafter I was traveling around the world all the time. On an average about 3 to 4 trips a year. Around the world, always. Because my husband was in the business, in the export business, in the family in fact. So it was necessary to travel. Besides, he also liked traveling. So most of the trips I was with him. So you can imagine on an average 3-4 times a year means a lot. All around the world. So I had the opportunity to buy things, to see things and to buy things. But fortunately it was, he did not put any restriction on buying things. But he used to get angry with me whenever we were ready to come back because of all the excess weight. These things are very heavy, especially the crystal and all that. That part he did not like. Anyway, I managed to buy. So that's how the collection started. And incidentally, you were talking about Swarovski. My husband's mother was German. And she was from Wattens. It's not because of that I came to know only much later. I started buying Swarovski because it was something very unique and exquisite. And after only much later on I came to know that my husband's mother's house was very close to the Swarovski original factory. And thereafter, going around to different parts of the world, the only place I have not visited so far is South Africa. South Africa I have not been to. Our diplomatic relationship was not there in the olden days. So at that time it was not very safe to go, and so somehow or other I miss going there. Editions എങ്ങനെയാണ് മാം? നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ And annual editions are made every year, and by November, December it will be ready. But they give it to only people who are members. And anybody can take a membership. It is not a difficult thing. Just you pay a certain amount and you become a member. But in the beginning there were only 250 people, and I was one among the 250. So I have got that piece. I believe is something very precious today. Lovebirds. It's not a big piece, but that piece is very, very highly rated because only 250 pieces in the entire world. കമ്പനീസിനും അങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻസ് സവറോസ്കിക്കുണ്ട്, യാദ്രോയ്ക്കുണ്ട്, സ്റ്റ്യൂബൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ സ്റ്റ്യൂബനേ ഇല്ല, പോയല്ല. എനി ഓഫ് ദ because for two reasons. Number one, the younger generation, they don't like it. Secondly, they don't have the money to spare. They would rather go and buy something else which is useful to the house. ഒരു മ്യൂസിയം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ കളക്ഷൻ? See, already there was a large collection of 3 generations of our family. They were all art lovers, starting from the grandfather and the father, and my mother-in-law, she was a German lady, and so she herself liked many things, and when she came to India as a bride, she brought some very exquisite pieces. Not a lot, but there are quite a few. Maybe all the forefathers, they must have liked art, not with the intention of making a museum, but it so happened they were out. So that was in my blood also. People എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ മ്യൂസിയം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ?
അതോ ഇത് അത് അല്ലല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് മെയിനായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഡോട്ടർ, ഷീ ഈസ് നോട്ട് നോർമൽ. സോ ഷീ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷീ ഹാസ് നോട്ട് ഈവൻ വിസിറ്റഡ് ദ മ്യൂസിയം യെറ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് സോ ഐ ന്യൂ മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി interested in having them after my time. And my sister's 2 sons, and both are lovely boys, very good, they are smart, but they are, and their wives also, so they are also not interested. So I was thinking, what am I going to do with his huge collection? It was spread in different houses. So I decided after my husband's death, why don't I make a museum in memory of him? That's how the idea came. The house also, there's a large collection of items still. So whatever the museum cannot hold, it is in my house. അവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമ്പം അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഓരോ പീസും മാമിന്റെ ഒരു ഹാൻഡ് ടച്ച്ഡ് ഇന്ന പ്ലേസിൽ ഇന്നത് മാതിരി എല്ലാം ഞാനാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. പ്ലാനിങ്. There was no curator. I tried, but it was out of my own. I have no special training, but I myself did it. The entire arrangement I did, even planning the shelves, everything. So that took about 2 years to make all those shelves. വെച്ചിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ പീസസ് ആയാൽ കൂടി കാണാം, ഒന്നും ഓവർലാപ്പ് അതാ വെൽ പ്ലാൻ. മാം അത് പഠിക്കാണ്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അമേസിങ്. മാം ഓരോ പ്ലേസിൽ പോകുമ്പം ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണോ അതോ അവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇത്തരം ഒരു റിസർച്ചും ഇല്ല, കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഐ റീഡ് എ ലോട്ട്, യു സീ. So in each country I know what's available. ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ മാം ഇത്രയും ഒരു പേഴ്സണൽ കളക്ഷൻ, വെറൈറ്റി കളക്ഷൻ? എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെ മാം നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ കളക്ഷനെ അറിയാം. I'm sure this is the only one. Maybe കണ്ടവരങ്ങനെയാ പറയുക. ട്രഡീഷണൽ പാട്ടുണ്ട് കേരള റൂം. അല്ലല്ല, എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഹൗസാണ്. അതിൻ്റെ റൂഫൊക്കെ അറ ഫാനി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ടതാ. അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഫാമിലി ഹൗസ്. അത് ക്യാബിനല്ല, അറ. പണ്ട് നെല്ലിടുന്നത്. അതെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്താ പേരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം അവർ ഹൗസ്. ഇതെല്ലാം പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നു, മന്ത്ലി എല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വുഡൻ പീസസ് എല്ലാം മന്ത്ലി അല്ല, ഡെയിലി അവിടെ ആളുണ്ടല്ലോ. only one day a week it is closed. That's on Monday. അന്നും വരും സ്റ്റാഫ് ചെടി നനയ്ക്കാനായിട്ട്. ബട്ട് അതർവൈസ് they are all there. സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ക്ലീനിങ് മാത്രമാണ് ഈ ഓരോ പീസസും? പ്രത്യേകം കെമിക്കൽസ് അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. വുഡൻ തിങ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളതല്ല, ഒരു ഇതുപോലും ഇല്ല, ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. മെയിൻ്റനൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് അവർ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ്. പിന്നെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ വന്ന് any small thing it is immediately attended to. Nothing is left behind. So constant attention ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും. കുറേ പെയിന്റിംഗ് കളക്ഷൻ കണ്ടു. അല്ലല്ല, ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ കളക്ഷൻ തന്നെ. ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് കളക്ഷൻസ് അതെ. ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ അത് കണ്ടില്ല, ടാഞ്ചൂർ പെയിന്റിങ്സ്. അതിവിടെ ഉള്ളത്, അവിടെ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ദാറ്റ്സ് എ വെരി കവറ്റഡ് ഐറ്റം നൗ. മാമിന്റെ കളക്ഷനിൽ വരണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള എന്തെങ്കിലും പീസസ് ഇനി ലെഫ്റ്റ്? ഇല്ല ഇല്ല. If I see something good, I will buy. അത്ര തന്നെ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ No, nothing in mind. മാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു 13 ഇയേഴ്സിൽ കളക്ട് ചെയ്ത ഒരു അതുപോലെ മാം ഭയങ്കര ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് അങ്ങനെ ഇത്രയും എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം പറയാൻ ഇതായിരിക്കും, പ്രയാസമായിരിക്കും. എനിക്കത് വലിയ സെന്റിമെന്റൽ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ്. മാം ഹസ്ബൻഡോട് പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കളക്ഷൻ
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടാണോ അത് പുള്ളിക്കും അതുപോലെ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഇതിങ്ങനെ? He never interfered with what I wanted. That was it. അങ്ങനെ അധികം ഹസ്ബൻഡ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഗിവിങ് എ ഫ്രീ ഹാൻഡ്. ബട്ട് ഓൺലി തിങ് പെട്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ ഹി ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അത് ക്യാരി ചെയ്യല്ല, അതൊക്കെ ചെക്ക് ഇൻ ബാഗേജ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ടു മച്ച് ബാഗേജ്, എക്സസ് ബാഗേജ് കൊടുക്കുന്നതല്ല. ബട്ട് ദി ബോദറേഷൻസ് ഒക്കെ അധികം കപ്പലിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഹാവ് യു ഡ്രിങ്ക്? ഇല്ല, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. ഇല്ല. ഡെയിലി റുട്ടീൻ ഓഫീസൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പോകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. മറ്റേ ഓഫീസിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ഡെയിലി ഒന്നും പോകില്ല. ബട്ട് ഐ എം ഓൺ ദ ഫോൺ ഓൾ ദ ടൈം. എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ സമയവും. ഇല്ല, ഒരു യോഗയും ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ വാക്കിംഗ് അറൗണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നടന്നാൽ മതിയല്ലോ. ഫുഡ് ഐ ഡോണ്ട് ഓവർ ഈറ്റ്. നോൺ വെജ് 100% നോൺ വെജ്. മീനൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല. മോർണിംഗ് ഐ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, only a cup of coffee. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്ന് എനിക്കിതൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് സാധാ ഒരു ചെറിയ ടെലിഫോൺ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചു ഇത്രയും വലിയ മ്യൂസിയം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി നോക്കിയിട്ടാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂസ് അതിലുള്ളൂ. അധികം കൊടുക്കാറില്ല. പാഷൻ, ഇതുപോലെയുള്ള പാഷനുള്ളവരോട് മാമിന് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ? കളക്ഷൻ പാഷനായിട്ട് what you can buy you should, but buy മാത്രമല്ല, you should keep it well. വെറുതെ മേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. I've heard and I know people, I don't want to mention names, പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് അത് വലിയ വില കൊടുത്തൊക്കെ മേടിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും. പക്ഷെ then they totally neglect it. If you buy something, then maintain it. ഇനി ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മേടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ അത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ടു എക്സ്പെൻസീവ്. ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു. ഒരു രവിവർമ്മയുടെ ഒറിജിനൽ പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ടാവില്ലോ. വല്ലയിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. only any എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റില്ല. But you know, 3 paintings came to me. Original. That was in late 60s ലായിരിക്കും. And it was only 30,000 for the 3 together. അതെന്നറിയാം, രാഗിണി, ഫിലിം ആക്ട്രസ്, ലളിത പത്മജാഗിണി. She was a friend of mine. കൗടിയാർ പാലസിലെ പ്രിൻസസ് മാം അമ്മയുടെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇതുപോലെ അവരെൻ്റെ വലിയ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കും. അപ്പം അവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് 5-6 നല്ല പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് മ്യൂസിയം ഇവിടെ അവിടെ മറ്റേ അത് അവിടെയല്ല, അങ്ങനെ എന്താണ് അമ്പലത്തിനാണ് ഈ ഫോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അറിയാം, നല്ലതാ. അയ്യോ, പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻ അങ്ങനെ വലുതായിട്ടില്ല. പക്ഷെ വേണ്ട, അവിടെ ഉള്ളത് മതിയല്ലോ. അവിടെ കുതിരമാലയുടെയൊക്കെ എന്താ അതിൻ്റെ വർക്ക്, അയ്യോ അതൊക്കെ ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ആലപ്പുഴ ബ്ലോഗ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എനിക്ക് ഈ മ്യൂസിയം കാണണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ തവണ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സൊറോസ്കി ക്രിസ്റ്റൽ. How did you know about the museum? ഞാൻ വായിച്ചതാണ് മാം, നെറ്റിൽ വായിച്ചതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ ആദ്യം സൊറോസ്കി ക്രിസ്റ്റൽ, ഐ എം എ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് സൊറോസ്കി ക്രിസ്റ്റൽസ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് വാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇത്രയും റെയർ കളക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരാളുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അത് വായിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ കളക്ഷൻസും, അത് കേരളത്തിലാണ്, അത് ആലപ്പുഴയിലാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഞാൻ കേട്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് മ്യൂസിയം തന്നെയായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് വേണമെങ്കിൽ അത് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഐ എം സോ ഹാപ്പി.
അപ്പോഴാ അധികം ഫോട്ടോസ് അലൗ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാങ്ഷൻ ചോദിച്ചത്. മാമിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാമിനെ ഒരു ഇത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ഐ എം ഗ്ലാഡ് ഐ മെറ്റ് യു.